a picture, I think. So this is what the what's this? Bewildering. Okay, so focus on this part actually. This is the wife and this is the husband, and this is how they are having the conversation. And you can see that, and there is a window pane, and probably it's not visible though, but you can see that it's a graveyard they're looking at actually. But the husband is looking at the face of the wife, and the wife is looking at the graveyard. And the communication they have is all about like they lost their child, and the grave, you can see that it's just he has been buried near the house, and the wife always keeps on looking at the grave, and the wife believes that it was the fault of the husband for whom the baby is in the graveyard. And that's why they're having a conversation. And let's read the poem. Home Burial by Robert Frost. He saw her from the bottom of the stairs. Before she saw him, she was starting down, looking back over her shoulder at some fear. She took a doubtful step and then undid it to raise herself and look again. Well, so the conversation begins in this way, like he saw her from the bottom of the stairs. This is what he is doing actually. He's watching, he's seeing his wife from the bottom of the stairs. And the conversation was something like, where do you look at every time while I'm just leaving the house? This is the conversation they're having. He saw her from the bottom of the stairs. Before she saw him, she was starting down, looking back over her shoulder. At some fear, she took a doubtful step and then undid it to raise herself and look again. He spoke, advancing towards her. What is it you see from up there always? For I want to know. She turned and sank upon her skirts at that, and her face changed from terrified to dull. He said to gain time, what is it you see? Mounting until she cowered under him. I will find out now. You must tell me, dear. She, in her place, refused him any help. With the least stiffening of her neck and silence, she let him look, sure that he wouldn't see. Blind creature. And a while he didn't see. But at last he murmured, oh, one and again, oh, what is it? What? She said, just that I see. Well, now the conversation between them is that the husband wants to know actually, where does she look at every time? And what does she look at? This is the conversation they are having right now. And he says that today I'll be finalizing it, what you are looking at. আজকে আমি বের করেই ছাড়বো যে তুমি কোন দিকে তাকিয়ে থাকো. Okay, this is the conversation they are having. And what is the wife actually doing? Wife হচ্ছে কি প্রতিদিন হচ্ছে গিয়ে তার হাজবেন্ড যখন নেমে যায়, তার ওয়াইফ হচ্ছে তার দিকে তাকায় না, বাট সে হচ্ছে প্রতিদিন হচ্ছে সেই গ্রেভইয়ার্ডটার দিকে তাকিয়ে থাকে। আর কবিতার নামই হচ্ছে আপনি দেখতে হোম বিউরিয়াল, রাইট? ইটস আ পোয়েম, ইটস কল্ড হোম বিউরিয়াল। ইটস মিনিং দ্যাট তাদের যেই যে বেবি, আর সেটা হচ্ছে কি যে, এবং মজার বিষয় হচ্ছে এইখানে যে বেউরি করা হয়েছে, এই কবরটা হচ্ছে সে নিজ হাতে হচ্ছে গিয়ে আবার এটা ডিগ করেছে, বুঝতে পেরেছেন? এবং ওয়াইফ হচ্ছে গিয়ে সামহাউ শি ইজ ব্লেমিং দ্যাট, যে হচ্ছে এইটার ভেতরে হচ্ছে তারই ফল্ট ছিল প্রবাবলি, হ্যাঁ, দে ওয়ার হ্যাভিং দিস কনভারসেশন। এবং দ্য হাজব্যান্ড ইজ সেইং দ্যাট টুডে আই উইল বি ফাইন্ডিং ইট আউট, আমি আজকে বের করব কেন এটা হচ্ছে, ঠিক আছে? হাজব্যান্ডের জিদ হচ্ছে কি, তুমি কোথায় তাকিয়ে থাকো, আই ওয়ান্ট টু নো ইট টুডে। But the wife seems heedless. She is not paying attention to the husband, and he is. তারপর দেখেন, you don't. She challenged. Tell me what it is. The wonder is
I didn't see at once. I never noticed it from here before. I must be wanted to it. That's the reason. কনভারসেশনটা এমনই হচ্ছে যে হাজব্যান্ড বলছে আমি জানি তুমি কোথায় তাকিয়ে থাকো, মানে আজকে জোর করে বলতেছে, আর সে বলতেছে তুমি জানো না অ্যাকচুয়ালি আমি কোথায় তাকিয়ে থাকি, রাইট? দ্য টিপিক্যাল কনভারসেশন ইজ সামথিং লাইক আমি আজকে বের করেই ছাড়বো, তো বলতেছে যে চ্যালেঞ্জ নিতে বলতেছে, ইউ ফাইন্ড ইট আউট, লাইক দে আর হ্যাভিং দিস কাইন্ড অফ কনভারসেশন। দ্য লিটল গ্রেভইয়ার্ড ওয়ার মাই পিপল আর সো স্মল, দ্য উইন্ডো ফ্রেমস দ্য হোল অফ ইট। আচ্ছা, হাজব্যান্ড এখন বলছে কি এই উইন্ডো ফ্রেমটা দেখতে পাচ্ছেন, এই উইন্ডো ফ্রেমটা যতটুকু, এখানে হচ্ছে ফ্যামিলি গ্রেভ, এটা এখান থেকে হচ্ছে সবার গ্রেভটা দেখা যায়। Not so much larger than a bedroom, is it? There are 3 stones of slate and 1 of marble, broad-shouldered little slabs there in the sunlight on the side hill. We happen to mind those, but I understand it's not the stones, but the child's moaned. Don't, she cried. সে যখন হাজব্যান্ড যখন বুঝে গেল যে সে হচ্ছে কি এই জায়গাটা তাকিয়ে থাকে, তখন ওয়াইফ বলতেছে don't, she cried. She withdrew, shrinking from beneath his arm that rested on the banister, and slid downstairs and turned on him with such a daunting look. He said twice over before he knew himself, "Can't a man speak of his own child he has lost?" হাজব্যান্ড যখন হচ্ছে তার বেবি নিয়ে কথা বলতে যায়, সো ওয়াইফের কথা হচ্ছে ডোন্ট টক অ্যাবাউট হিম, ইউ ডোন্ট ডিজার্ভ টু টক অ্যাবাউট হিম। আর হাজব্যান্ড বলতেছে কি যে একজন পুরুষ কি যে তার সন্তানকে হারিয়েছে কি সে কি তার দাবিদার না, সে কি কথা বলতে পারবে না? ওয়াইফ বলতেছে নো, তুমি পারবা না। Where's my hat? Oh, I don't need it. I must get out of here. I must get here. I don't know rightly whether any man can. সে আবার প্রোক্লেম করছে, কি প্রোক্লেম করছে যে হচ্ছে কি যে সে হচ্ছে ঘর থেকে বের হয়ে যাবে এবং সে হচ্ছে তার হ্যাট খুঁজছে এবং সে বলছে I don't know rightly whether any man can, এবং সে বলছে যে না কোনো পুরুষেরই আসলে সেই স্পর্ধা নেই যে তার বেবি নিয়ে সে কথা বলবে। He doesn't have the right, not any man actually. তারপর দেখেন সে বলছে রিকোয়েস্ট করছে অ্যামি ডোন্ট গো টু সামওয়ান এলস দিস টাইম, কি বলছে যে অন্য কারো হাত ধরে চলে যেও না। Don't go to someone else this time. Listen to me. I won't come down the stairs. He said, listen to me. তারপর সে বলছে আমার কথা শোনো, আর অ্যামি বলছে যে I won't come down the stairs. আমি নিচে নামবো না। He sat and fixed his chin between his fists. There's something I should like to ask you, dear. Husband খুব ভালো করে তাকে এবার বলছে যে I should ask you something, dear. আর ওয়াইফ বলছে যে you don't know how to ask it. বলছে তুমি জানোই না আসলে কিভাবে কথা বলতে হয়। Her fingers moved the latch for all reply. My words are nearly always an offense. I don't know how to speak of anything so as to please you. Husband এবার হচ্ছে তার সীমাবদ্ধতা ব্যক্ত করছে। My words are nearly always an offense. বলছে আমি যাই বলি তাই তো অফেন্সিভ, তাই তোমার কাছে কটু শোনায়। I don't know how to speak of anything so as to please you. আমি জানি না যে তোমাকে কিভাবে হচ্ছে মনোমুগ্ধ করতে হবে। I don't have any words. But I might be taught, I should suppose. But আমাকে শিখাও কিভাবে বলতে হয়। Who is saying that? The husband. I can say I see how. A man must partly give up being a man with women folk. বলছে একজন মানুষ হচ্ছে গিয়ে সে a man must partly give up being a man. বলছে যখন সে নারীদের সামনে থাকে he doesn't remain a man anymore. মানে সে আর পুরুষালী যে ভাবটা সেটা তার ভিতর থাকে না। We could have some arrangement by which I would bind myself to keep hands of anything special you are mine to name. বলছে যে যদি এরকম কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে, যদি কোনো এরকম ব্যবস্থা থাকে যাতে হচ্ছে গিয়ে আমি আমার হাতটা বেঁধে রাখতে পারি, অথবা হচ্ছে গিয়ে যে আমি যাতে হচ্ছে তোমার কথা অবিডিয়েন্ট হতে পারি তোমার প্রতি, anything special you are mine to name. Though I don't like such things, twixt those that love, two that don't love can't live together without them, but two that do can't live together with them. She moved the latch a little. Don't go.
Don't carry it to someone else this time. Husband আবার রিকোয়েস্ট করছে, don't go, যেও না. Don't carry it to someone else this time. বলছে যে এই কথাটা আবার কাউকে গিয়ে বলো না. Husband is afraid actually. সে বাইরে গিয়ে যদি এটাকে আউটবার্স্ট করে দেয়. Husband is requesting, এইবার আর বলো না. তার মানে আগেও মনে এরকম করেছে সে. যেতে সে বলতেছে এইবার আর করো না. Tell me about it if it's something human. Let me into your grief. বলেছে হাজব্যান্ড এবার তাকে অনুরোধ করছে, let me into your grief. আমাকে তোমার দুঃখটা বুঝতে দাও. Just give me a chance. I'm not so much unlike other folks as you standing there apart would make me out. Give me my chance. সে আবারও বলছে আমাকে একটা সুযোগ দাও তোমাকে বোঝানোর. I do think though you overdo it a little. তারপর হাজব্যান্ড আবার রাগের মাথায় বলতেছে যদি আমি জানি তুমি একটু বেশি ঢং করো, লাইক বেশি অভিনয় করো. What was it brought you up to think it the thing to take your mother loss of a first child so inconsolably in the face of love? You'd think his memory might be satisfied. There you go, sneering now. I'm not. You make me angry. I'll come down to you. God, what a woman, and it's come to this. Husband দেখতেছে সে কোনোভাবেই আসলে তাকে বোঝাতে পারতেছে না. A man can't speak of his own child that is dead. ওয়াইফের ক্লেমটা হচ্ছে কি যে ক্লেমটা হচ্ছে এরকম যে 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 বাবা অর্থাৎ যে পুরুষ আর সে নিজ হাতে হচ্ছে কি তার সন্তানকে দাফন করে আসে, তার কোনো অধিকারই নাই তার বাচ্চা নিয়ে কথা বলার. মানে হি ইজ এ ইনহিউম্যান কাইন্ড অফ লাইক দিস ইজ হোয়াট ইউ ক্যান্ট বিকজ ইউ ডোন্ট নো হাউ টু স্পিক. আবারও বলতেছে তুমি জানোই না কীভাবে কথা বলতে হয়. ইফ ইউ হ্যাড এনি ফিলিংস ইউ দ্য ডাগ উইথ ইউর ওন হ্যান্ড হাউ কুড ইউ. বলছে তোমার যদি কোনো অনুভূতি থাকতোই তাহলে তো তুমি নিজ হাতে কবরটা খুঁড়তে না. ইজ লিটল গ্রেভ I saw you from that very window there. বলছে আমি ঠিক এই জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম. কি দেখতে পাচ্ছিলাম? Leap up like that and land so lightly and roll back down the mound beside the hole. I thought, who is that man? এবং আমি যখন এই জানলা থেকে দেখছিলাম ভাবছিলাম কে এরকম করে হচ্ছে কবর খুঁড়ছে. I didn't know you. আমি জানতাম না যে এটা তুমি ছিল. And I crept down the stairs and up the stairs to look again, and still your speed kept lifting. Then you came in. I heard your rumbling voice out in the kitchen, and I don't know why, but I went near to see with my own eyes. You could sit there with the stains on your shoes of the fresh earth from your own baby's grave and talk about your everyday concerns. You had stood the spade up against the wall outside there in the entry, for I saw it. I shall love the old laugh I ever laughed. I'm cursed, God, if I don't believe I'm cursed. বলা হচ্ছে যে আমি নিজের হাতে দেখেছি, নিজ চোখে দেখেছি যে তুমি নিজ হাতে কীভাবে হচ্ছে তোমার সন্তানের কবর খুঁড়েছো, এবং সেই দিন আমি হচ্ছে কি করেছিলাম, I shall love the worst laugh I ever loved. আমি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে যে ঠাট্টার যে হাসি, সে হাসি আমি দিয়েছিলাম. I'm cursed, God, if I don't believe I'm cursed. বলা হচ্ছে আমি অভিশপ্ত. কে বলছে? সে মহিলাটা বলছে, if I don't believe I'm cursed. I can repeat the very words you were saying. 3 foggy mornings and 1 rainy day will erode the best birch fence a man can build. Think of it, talk like that at such a time. What had now long it takes a birch to rot to do with what was the darkened parlor. You couldn't care. The nearest friends can go with anyone to death. Come so far short. They might as well not to try to go at all. No, from the time when one is sick to death, one is alone and he dies more alone. Friends make pretense of following to the grave, but before one is in it, their minds are turned and making the best of their way back to life and leaving people and things they understand. But the world is evil. I won't have grief so if I can change it. Oh, I owned. There you have said it all, and you feel better. You don't go now, you're crying, close the door. The heart's gone out of it. Why keep it up? Amy, there is someone coming down the road. You think the talk is all? I must go somewhere out of this house. How can I make you? Again, দেখতে পাচ্ছেন যে হাজব্যান্ড হচ্ছে গিয়ে তাকে খুব চেষ্টা করছে আটকানোর জন্য, যেও না, এবং সে ইশারাও দিচ্ছে যে কেউ আসছে রাস্তা দিয়ে, ডোন্ট গো. বাট ওয়াইফের কথা হচ্ছে যে আজ তো আমি চলেই যাব.
You can't stop me. হাজব্যান্ড বলছে যে আমি তোমাকে কিভাবে আর বুঝাবো, how can I make you? If you do, she was opening the door wider. সে দরজা যখন খুলছে বলছে if you do, why do you mean to go? First tell me that. I'll follow and bring you back by force. I will. আর হাজব্যান্ড বলছে তুমি যেখানেই যাও আমি আমার শক্তি দিয়ে যা কিছু সব কিছু দিয়ে আমি আবার তোমাকে নিয়েই আসবো। So I'll follow and bring you back by force. এখানে ফোর্স শব্দটা ইউজ করে। Anyway, it's a typical conversation between a husband and wife. What was their problem actually? তাদের প্রবলেমটা কি ছিল দুজনের ভেতরে? Like the husband wants to talk, but she doesn't. Wife depression. She doesn't. The husband can't feel his grief. Her grief, yes. This is what who feels like that? The wife feels like that, because the wife is something like, even Robert Frost is saying that যখন হচ্ছে অনেকগুলো নারীর ভিতর যখন একটা পুরুষ থাকে সে আর পুরুষ থাকে না। Because this is what you have to feel actually, because আপনাকে বুঝতে হবে যে what does a woman want. বাট হাজব্যান্ড যখনই বলতেছে যে সে বলতেছে যে হচ্ছে কি যে তুমি তো কিছুই বোঝো না, হাজব্যান্ড বলতেছে আমাকে বোঝাও, আমি সেভাবে বুঝতে চাই। বাট অ্যান্সার আগেই হচ্ছে ফিক্সড করা যে না তুমি বুঝবাই না আমি কি বুঝাইতে চাইতেছি। দিস ইজ দ্য মিসকনভারসেশন দে আর হ্যাভিং অ্যাকচুয়ালি। বাট প্রবলেমটা কী ছিল, মিসকনভারসেশনটা কেন হচ্ছে? ওয়াই দ্য ওয়াইফ ওয়াজ ব্লেমিং দ্য হাজব্যান্ড? এক্স্যাক্টলি, তাদের যে সন্তানটা ছিল সেই সন্তানকে দাফন করেছে কে? হাজব্যান্ড। এবং ওয়াইফের ইয়েটা কোথায়, দোষ মানে সে হচ্ছে কেন তার প্রতি বেশি রাগান্বিত? বিকজ সে দেখতে পাচ্ছিল যে হচ্ছে সে যখন তার কবরটা খুঁড়ছে তার ভিতরে কোনো ধরনের ফিলিংস কাজ করছিল না, বুঝতে পেরেছেন? এবং সে বুঝতে পারে যে আমি ডাউট করছিলাম যে এই মানুষটাকে, বাট আমি যখন ক্লোজ লুক দিলাম তখন আমি দেখতে পেলাম কি ইট ওয়াজ হিজ ওন ফাদার যে হচ্ছে তার কবরটা খুঁড়ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কবরটা খুঁড়বে কে? রাইট, প্রশ্নটা তো এটাই যে কবরটা খুঁড়বে কে? But it's a typical Robert Frost poem. It's something like, probably Robert Frost was also struggling actually, maybe. And it's a typical psychology of the woman. And it's a modern day crisis actually. যে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে it's something like how the tragedy befalls on us. It's something like আপনি ধরেন যে ধরেন আপনি বলছেন যে ঠিক এরকমভাবেই যদি আমরা চিন্তা করি ট্র্যাজেডিগুলি কীরকম আসে, যে আপনি ধরেন কাউকে কিছু বলতে চাচ্ছেন, রাইট, ইউ আর ট্রাইং টু সে সামথিং টু সামওয়ান যে ইউ নো হোয়াট, দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে। সে তখন আপনাকে বলে কি আই আন্ডারস্ট্যান্ড, বুঝছি, রাইট। দ্য মোমেন্ট আপনি যখন বলেন যে হচ্ছে বুঝছি, বাট আপনি বলবেন আসলে বোঝেন নাই, বাট দেন আপনি বুঝতে পারেন যে সে আপনার কাছে কিছু এসেছিল বলার জন্য, বাট আপনি যখন বলেছেন বুঝেছেন, বাট এর মোমেন্টে হচ্ছে সে ট্র্যাজেডিটা ঘটে গেছে। সো ইটস সামথিং লাইক যে আমাদের ভেতরে এবং অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরেই উই হ্যাভ সাম প্রবলেমটা হচ্ছে কি যে আমরা শোনার আগেই বোঝার চেষ্টা করি, রাইট। এখানেও বললাম সেম প্রবলেম, হাজব্যান্ড বললাম তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছে, ওয়াইফ বললাম অ্যান্সার একটাই দিচ্ছে। কি অ্যান্সার দিচ্ছে? যে ইউ ওন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, মানে আমি আপনাকে আগেই ধরে নিয়েছি যে আপনি হচ্ছে খুব খারাপ একটা ছাত্র, আপনি কখনোই এটা পারবেন না। ইটস সামথিং লাইক যেটাকে বলা হচ্ছে প্রি জাজমেন্ট করে ফেলা। এবং এইটা হচ্ছে কি যে ডে টু ডে কনভারসেশন বিটুইন দ্য হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ, ইটস এ ভেরি কমন থিং, রাইট। অ্যান্ড স্লাগিশ যদি বলেন আরও, এখানে দেখবেন যে হাজব্যান্ড যখন তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে হচ্ছে কি যে আমি ঠিক ওই ভাষায় বলবো এবং এটাকে আমার দোষ যে আমি হচ্ছে তুমি যে ভাষা বোঝো সেই ভাষাটা আমি জানি না, এটাকে আমার দোষ কি না, আর যেহেতু আমি জানি না অ্যাটলিস্ট আমাকে শেখাও, রাইট। হি ইজ রেডি টু, বাট উইমেন হ্যাজ দ্য সেম অ্যান্সার। হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্সার? ইউ আর নট এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড মি, right? It's something like the typical conversation between a husband and a woman, husband and wife, and this is what happens. এবং যে ট্র্যাজেডিগুলো ঘটে আপনি দেখবেন যে এই পুরো কবিতাটার ভেতরে শেষ মোমেন্টে গিয়ে হচ্ছে একটা ওয়াইফ হচ্ছে গিয়ে বললাম সে বের হয়েই যাচ্ছে
এবং সে বের হয়েও গিয়েছে, বাট হাজব্যান্ড বললাম হচ্ছে শেষ পর্যন্ত তাকে একটা কথা বলছে, সেটা কি, আই উইল ব্রিং ইউ ব্যাক বাই ফোর্স। কেন ফোর্স শব্দটা ইউজ করছে? ফোর্স কখন ইউজ করা হয়? যখন আপনি ধরেন আমি আপনাকে টেনে হচ্ছে নিয়ে আসতেছি, সামথিং লাইক আনউইলিংনেস, আপনি আসতে চান না বাট আমি আপনাকে কি করছি, নিয়ে আসছি, এটাকে বলে ফোর্স। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওয়াইফ কেন আসতে চায় না? তার রিজনটা কি, সে কেন আসতে চাচ্ছে না? রিজনটা হচ্ছে হ্যাঁ না 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 রিজনটা হচ্ছে এইটা যে সে হাজব্যান্ডকে এটা বোঝাতেই পারছে না যে দিস হাউস, মানে সেই যে জায়গাটায় থাকে, ইট গিভস হার আ ব্যাড ফিলিং। বুঝতে পেরেছেন? যে এই জিনিসটা সে কখনো নিতে পারছে না অ্যাকচুয়ালি, যে সে যে বাসাটায় আছে সেখান থেকে হচ্ছে সে তার সন্তানের কবর দেখতে হয় তাকে, এই ফিলিংসটাই বললাম সে নিতে পারছে না। বুঝতে পেরেছেন? এবং ওয়াইফ তো চাচ্ছে যে হচ্ছে কি সামহাউ শি ওয়ান্টস টু গেট রিড অফ ইট। সে বললাম বলে নাই যে হচ্ছে কি আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব, শি ইজ ট্রাইং টু গেট রিড অফ দিস হাউস। আচ্ছা, এটা রিজনটা কি? রিজনটা হচ্ছে কি যে শি ওয়ান্টস টু গেট রিড অফ দ্য মেমোরিজ অ্যাকচুয়ালি, বিকজ এই যে জায়গাটা আছে তার ভেতর যে একটা ব্যাড ভাইব দিচ্ছে তাকে, সে এই জায়গাটা থেকে হচ্ছে গিয়ে মুক্তি চায়। এখন আমি যদি আপনাকে বলি এটা হচ্ছে গিয়ে ধরেন এটা বলে একটা নিয়ম আছে, সাপোজ ধরেন যে আপনি কোথাও যেখানে অনেক বছর থেকেছেন এবং সেই জায়গা থেকে সামহাউ আপনার কাছে মনে হলো যে ইউ ওয়ান্ট টু গেট রিড অফ দিস প্লেস, এবং বিকজ হচ্ছে কি এইটা আপনাকে এখন খুব আপনার জন্য শ্বাস প্রশ্বাস আটকে যাওয়ার মতো রিজন হয়ে দাঁড়িয়েছে, আপনার এইখানে থাকতে চান না। তো এই সময় যেটা হয় মানুষকে যেটা করতে হয় এটাকে বলা হচ্ছে সামথিং লাইক, যেটা বলা হচ্ছে তাকে একটা ট্রান্সফরমেশনের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। এবং আপনি যদি আপনার এই ব্যাড ভাইব থেকে মুক্তি পেতে চান, ইটস সামথিং লাইক হিজরত করার মতো, আপনাকে হচ্ছে জায়গাটাই চেঞ্জ করে ফেলতে হবে। আপনি যদি জায়গা চেঞ্জ করে ফেলেন দেখবেন যে আপনি খুব ভালো আছেন। দেখবেন যে আপনার ম্যাক্সিমাম কেসে মানুষ কী বলে যে আমি আর এই দেশে থাকতে চাই না, আমি হচ্ছে বাইরে চলে যেতে চাই। কেন চলে যেতে চাই? বিকজ হি ডাজন্ট ওয়ান্ট টু লিভ উইথ দিস সর্ট অফ ন্যাস্টি মেমোরিজ। সে এই জিনিসগুলো চায় না, সে চায় যে চলে যাবে। এবং সামহাউ হচ্ছে বিকজ একটা জিনিস কি, ধরেন যে আমাদেরকে সমস্যা করে কি, সমস্যা করে এইটা না যে আপনি যে মানুষগুলোর সাথে ছিলেন সেই মানুষগুলো আপনাকে সমস্যা করে না, সমস্যা করে হচ্ছে কি যে আপনি যে জায়গাগুলোতে গিয়েছিলেন, যে জায়গাগুলো ছিল, এই জায়গাগুলো হচ্ছে আপনাকে, এখন আপনি তো জায়গাতে চেঞ্জ করে ফেলতে পারবেন না, মানুষ তো জীবন থেকে চলে যাবে, হ্যাঁ ইটস ওকে, মানুষ হচ্ছে কি ইরেজ করা যাবে, কিন্তু আপনি যে প্লেসগুলো ছিল ইট গিভস এ ভেরি ব্যাড ভাইব। এবং তখন এটা নিয়ম হচ্ছে কি ইউ নিড টু চেঞ্জ দ্য প্লেস, আপনাকে হচ্ছে কি যে প্রস্থান করতে হবে কোথাও এই জায়গা থেকে। আর যদি যখন আপনি করবেন দেখবেন যে ইট বিকামস ইজিয়ার ফর ইউ টু ফরগেট। এটাকে হিজরত করার মতো বলে। যেমন ধরেন যে প্রত্যেকটা যে আপনি যেটাকে বলা হচ্ছে কি হিজরত বলা অথবা বনবাস বলা, আগে তো একটা টার্ম ছিল দেখতে না, বনবাসে চলে গেছে, মানে বনের ভিতর চলে গেছে। কেন? মুক্তি পাওয়ার জন্য। কিসে থেকে মুক্তি পাবে? মেমোরিজ থেকেও বেশ হচ্ছে কি যে টক্সিক তার যে সোসাইটি আছে সেই জায়গাটা থেকে হচ্ছে সে আলাদা থাকতে চায়। এবং এইটা হচ্ছে যদি আমি বলি এটাকে হচ্ছে সেক্লুশন বলে। সেক্লুশনটা আপনাকে কি করে? সেক্লুশনটা হচ্ছে কি আপনাকে রিভাইভ করতে হেল্প করে, মানে আপনি যে আপনার যে জীর্ণতা আছে আপনার জীবনে সেই জীর্ণতাগুলোকে ভুলে যেতে হচ্ছে সহযোগিতা করে। আর আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত আবার ওই জায়গাটায় এক্সিস্ট করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার হচ্ছে কি ওই জিনিসগুলো আপনাকে সোসাইটি বলেন, মেমোরিজ বলেন, সব কিছু হচ্ছে আপনাকে ডিস্টার্ব করবে। সো সবচেয়ে নিয়ম হচ্ছে যে মানুষ বনবাসে চলে যেত অথবা মানুষ হচ্ছে কি এক জায়গা থেকে সে পাহাড়ের উপর চলে যাচ্ছে। কেন চলে যাচ্ছে? বিকজ হচ্ছে কি সে এই জায়গাটাতে আর থাকতে পারছে না, বিকজ এটা হচ্ছে তাকে টর্চার করে, একটা টর্মেন্টেশনের ভিতর দিয়ে দেয়, বিকজ ইট অ্যাগ্রিগেটস দ্য ট্র্যাজেডিজ অ্যান্ড দ্য সাফারিংস। সেই জন্য এই অ্যাগ্রিগেশন থেকে বাঁচার জন্য সে হচ্ছে গিয়ে চেষ্টা করে যে আমি জায়গাটা পরিবর্তন করে ফেলবো। আর এটা বললাম খুব ভালো টেকনিক। আপনি যদি আপনার লাইফে যে কোনো কিছু হচ্ছে ভুলতে চান অথবা যেটা মনে করেন যে ইটস গিভস এ ভেরি, মানে আপনার শ্বাস প্রশ্বাস আটকিয়ে ফেলে এরকম, ইটস ভেরি গুড যে হচ্ছে কি আপনি ওই জায়গাটাই পরিবর্তন করে ফেলেন। আপনি যখন একটা নতুন জায়গায় চলে যাবেন তখন দেখবেন যে হচ্ছে কি আপনি আর ওইটা আপনাকে, বিকজ নতুন জায়গায় চলে গেলে যেটা হয় আপনাকে ভেতরে হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্টের একটা ব্যাপার স্যাপার চলে আসে, তখন আপনাকে ওই জায়গাটাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়, তখন আর আপনি ওইটা নিয়ে। এবং আপনি দেখবেন যে হচ্ছে কি যে একটা সময় যেটা হয় আপনি যদি আবার 10 বছর পরে সেই জায়গা ফিরেও আসেন সেই জিনিসটা থেকে আপনাকে নতুন করে আর কিছু দিবে না।
আপনাকে ডিস্টার্ব করবে না, বিকজ আপনি অলরেডি ওই 10 বছর থেকে আরেকটা নতুন জায়গায় নতুন মেমোরি সেট করে চলে আসছেন। বুঝতে পেরেছেন? এটা জিনিস হচ্ছে যে সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টস। যেমন ধরেন আপনি যদি ধরেন এমন কোনো প্লেস হয় যেখানে ধরেন আপনার একটা ট্র্যাজেডি হয়েছিল, ট্র্যাজেডিটা হতে পারে ধরেন আপনার ছিনতাই হয়েছে, আপনার উপর অ্যাটাক হয়েছিল, আপনি ওই ওয়েটা প্রতিদিন হচ্ছে আপনার বাসার সময় দিয়ে যখনই যান এই ওয়েটা পড়ে, আপনার কাছে কেমন ফিল হবে? আপনার মনে প্রতিদিন না চাইতেও কী হবে? ওই কথাটাই মনে পড়বে যে দিস ইজ দ্য প্লেস যেখানে এই ঘটনা ঘটেছিল, রাইট? তখন আপনাকে কি করতে হবে? আপনাকে বলবো অল্টারনেট চ্যানেল বের করতে হবে, যে আপনি আর এই ওয়ে দিয়ে যাবেনই না কখনো, আপনি অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে হলেও, আর দরকার আরও 1 ঘন্টা লেট করে হলে আপনি অন্য জায়গায় যাবেন, রাইট? এই জিনিসটাকে কেন করবেন আপনি তখন? বিকজ হচ্ছে কি যে আপনার যে ওই ফেরোশিয়াস যে মেমোরিটা ছিল এইটা থেকে আপনি মুক্তি পেতে চান। সো আই থিঙ্ক দ্য ওয়াইফ যে সে যেটা বারবার বলছে তার হাজব্যান্ডকে, এটাই সে বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে আমি এই জায়গাটা থেকে হচ্ছে মুক্তি চাই, বাট হাজব্যান্ড হচ্ছে কোনোভাবে এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না। হাজব্যান্ডের কথা হচ্ছে যে কেন যেতে হবে অ্যান্ড ওয়ার উইল ইউ গো, প্রশ্নটা এইটা। বাট হাজব্যান্ডের এটা বোঝা উচিত ছিল যে এই প্লেসটা হচ্ছে গিয়ে তাকে ইটস গিভিং আ টর্মেন্টেশন টু হার। কবিতাটা হচ্ছে খুব সিম্পল একটা জিনিস, বাট কবিতাটা থেকে আপনাদের টোটাল হচ্ছে কি আমরা যতগুলো কবিতা পড়েছি, হোম বিউরিয়াল, তারপর ডেথ অফ আ হায়ার্ড ম্যান, আর দ্য রোড নট টেকেন, মেন্ডিং ওয়াল, আর কি স্টপিং বাইউডস অন এ স্নো ইভিনিং। আপনাদের কোয়েশ্চেন হচ্ছে দুটো পার্ট থাকবে। একটা পার্ট হচ্ছে গিয়ে ব্রড কোয়েশ্চেন্স থাকবে, ব্রড কোয়েশ্চেন হয়তো বা 3টা থাকবে, আপনাকে দুটোর উত্তর দিতে হবে। দেন আপনার হচ্ছে এক্সপ্লেনেশনস থাকবে, এক্সপ্লেনেশনস হচ্ছে কি 3টা থাকবে, দুটোর উত্তর দিতে হবে। ব্রড কোয়েশ্চেন হচ্ছে গিয়ে 10 × 10 is 20 marks, অ্যান্ড এক্সপ্লেনেশনস হচ্ছে গিয়ে 5 × 5 5 + 5 = 10 marks, টোটাল হচ্ছে আপনাদের 30 marks। ক্লিয়ার? এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে গিয়ে কোন কবিতা থেকে আসবে সেটা আপনারাই ভালো জানেন, যে কবিতাগুলো ভালোভাবে, যে লাইনগুলো আমরা এমফাসাইজ দিয়ে পড়িয়েছি সেই লাইনগুলোই ভালো করে পড়বেন। আর হচ্ছে ওভারঅল প্রশ্ন আসবে। ওভারঅল প্রশ্নটা হচ্ছে গিয়ে রবার্ট ফ্রস্টের কবিতায় হচ্ছে গিয়ে প্রথম যে প্রশ্নটা আমরা পড়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি, অথবা প্রথম যে কনসেপ্টটা, সেটা হচ্ছে কি যে ডিসেপটিভ সিম্পলিসিটি অফ রবার্ট ফ্রস্ট পোম। সো এরকম একটা কোয়েশ্চেন অবভিয়াসলি এরকম থাকবেই, যে আমরা প্রত্যেকটা কবিতা পড়ার পরেই বুঝতে পারি যে এখানে একটা ব্যাপার স্যাপার আছে। যেমন ধরেন এই কবিতাটাতে প্রবলেমটা বললাম হোম বিউরিয়াল না, প্রবলেমটা হচ্ছে মিসকমিউনিকেশন। মানে মিসকমিউনিকেশনটা কীভাবে তৈরি হয়েছে? এই হোম বিউরিয়াল থেকে তৈরি হয়েছে। সে যদি ধরেন এই কবরটা হচ্ছে কি সে দেখে না, তাহলে বললাম তার কাছে ওই যে হাজব্যান্ড যে কবর খুঁড়তেছে সেই স্মৃতিটাও মনে পড়তো না। বুঝতে পেরেছেন? প্রবলেমটা হচ্ছে এইখানে, মানে সে তার হাজব্যান্ডকে চিন্তা করছে, হি ইজ ভেরি মাচ ব্রুটাল, হ্যাঁ, তার ভেতর কোনো ধরনের ইমোশন নেই। আর হাজব্যান্ড হচ্ছে ক্লেম করছে যে কোনো পিতার কি অধিকার নেই, সে হচ্ছে তার সন্তান নিয়ে কথা বলতে পারবে। আর ওয়াইফের ক্লেম হচ্ছে না, পারে না। কেন পারে না? বিকজ যদি সে পারতোই তাহলে তো সে হচ্ছে তার নিজের সন্তানের কবর তো নিজেই খুঁড়ে ফেলতো না। এটা হচ্ছে তার ক্লেম। সো এইখানেও টুইস্টেড থেকে বেশি হচ্ছে কি যে এই হোম বিউরিয়াল কবিতাটা যতটুকু না হচ্ছে কি ডেথ নিয়ে, আপনি দেখেন এখানে কোনো চাইল্ড নিয়ে কিছু না, অথবা হচ্ছে কি এখানে কোনো প্রবলেমটা হচ্ছে কি মানে এই বেবি নিয়ে না, অথবা ইমোশনটা এই বেবিকে নিয়ে বলা হয় নাই, বলা হচ্ছে যে দ্য প্রবলেম অফ নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউর পার্টনার। মানে আপনি কীভাবে হচ্ছে মিসকমিউনিকেশনগুলো তৈরি হয়, এবং মিসকমিউনিকেশন থেকে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে কি যে যেটাকে বলে সেগ্রিগেশন। আস্তে আস্তে সেগ্রিগেশনগুলো কীভাবে টেক প্লেস করে। এনিওয়ে, সো এই হচ্ছে আপনাদের কোয়েশ্চেন ফর্মালিটিস। ইজ দ্যার এনি question from your side? Can you turn off the recording please?